لیے آپ نے صحافت کرنی ہے. جس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے صحافت کی مختلف جہتوں کو نہیں اپنایا, ایک اسکل سیٹ ڈیولپ نہیں کیا, تو یہ میڈیم اتنا ہی کارآمد یا ناکارہ ہوگا جتنے دوسرے میڈیمس موجود ہیں. اس میڈیم کی اپنی خصوصیات ہیں, اس کی پہنچ بہت زیادہ ہے, یہ ہر وقت آپ کی جیب میں موجود ہوتا ہے, آپ اس کو ایکسیس بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے آپ اپنے چینل چلا سکتے ہیں. لیکن یہ پھر بھی ایک میڈیم ہی ہے معلومات کی فراہمی. تو معلومات کی فراہمی کا جو سائیکل ہے, اس کے اندر جو مختلف قسم کے لوپس ہیں, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو بالکل یہ فیوچر یہی ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں تقریباً 56 سے 58% جو پاکستان میں میڈیا کا ریونیو ہے وہ اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی طرف شفٹ کر رہا ہے. اور جہاں پر پیسہ جائے گا وہیں پر جرنلسٹ کو بھی جانا ہوگا, جرنلزم کو بھی جانا ہوگا. اللہ واسطے کوئی کام نہیں ہوتا. عبدالستار جی کو بھی کام کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے تھے. تو آپ نے تعمیری صحافت کرنی ہو یا کچھ اور کام کرنا ہو تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ایڈورٹائزنگ ریونیو آہستہ آہستہ جائے گا. اگلے 5 سے 7 سال میں ہمارا ماننا یہ ہے تقریباً 87 سے 88% ریونیو جو انڈسٹری میں اویلیبل ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف شفٹ کر جائے گا. سو دیٹ از دا فیوچر اینڈ آئی تھنک وی آر اسپاٹ آن. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے پاس اگر اسمارٹ فون آ گیا تو آپ صحافی بن گئے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو پورٹری. اسکل سیٹ از ریکوائرڈ بٹ میڈیمز آر آلسو اویلیبل. اچھا, اس کے علاوہ اس سمٹ میں ایک چیز جو اور ہم نے لرن کی کہ میڈیا کے حوالے سے لیجسلیشن جیسے کرنٹلی بھی ہو رہی ہے, مستقبل میں بھی ہونے والی ہے, لیکن میڈیا فرینڈلی لیجسلیشن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کے پاس باؤنڈریز موجود ہیں, سرٹن لائنس موجود ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو لیجسلیشنز ہو رہی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو کلچرل, پولیٹیکل اور سوسائٹل کانٹیکس میں ہونی چاہیے. ایک میڈیا فرینڈلی اسٹرکچر ہونا چاہیے جس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اس سیلف کام کر سکے. تو ثاقب میں چاہوں گی آپ اگر اس کے اوپر تھوڑا سا ایلیبریٹ کر سکیں کہ کتنا ضروری ہے کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے لیکن پازیٹیو سائڈ کے اوپر ہونی چاہیے. تو ویسے تو آصف صاحب نے کل اس سیشن کو ماڈریٹ کیا تھا اینڈ ویری انٹرسٹنگلی جب یہ کل اپنا پوائنٹ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو لیجسلیشن ہے اس کو فیسیلیٹیشن کے لیے ہونا چاہیے تاکہ ریگولیشن کو اس طریقے سے ہو کے جو ہے وہ آپ کو اسٹیمولیٹ کرے. اور اسی ٹائم کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی پی ٹی اے کی جانب سے جس میں پی ٹی اے نے بتایا تھا کہ آن اے ڈیلی بیسس تقریباً پاکستان سے 2 کروڑ کے قریب اٹیمپٹس ہوتی ہیں پورن ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کی. اور اس پریس ریلیز کے آخر میں انہوں نے جسٹیفیکیشن دی تھی کہ پی ٹی اے کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا کہ ان ان ریگولیٹڈ وی پی ایس کے تھرو ان ویب سائٹس کو ایکسیس کیا جائے, جس کی وجہ سے وہ یہ ایک سین سیٹنگ کر رہے تھے کہ کیونکہ لوگ پورن ویب سائٹس ایکسیس کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ان ریگولیٹڈ وی پی ایس ہیں ان کو ختم کیا جائے گا, ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا. سو اس ڈبیٹ کے اندر جو سب سے بڑا ٹیک اوے میرے لیے جو تھا وہ یہ تھا کہ اپارٹ فرام آسکنگ فار ریگولیشن, اور ایون جو ہے وہ ہم نے کل پینل کے اندر بھی دیکھا کہ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ریگولیشن ہونی چاہیے, دنیا بھر کے اندر ریگولیشن ہوتی ہے, بٹ ہمارے یہاں ہمیں ریگولیشن کے ساتھ ساتھ جو انٹینٹ ہے اور انٹینٹ لیجسلیٹر کی اور جو ریاست ہے اس کی انٹینٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی اس لیجسلیشن کے پیچھے انٹینٹ کیا ہے. جیسے آصف صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ لیجسلیشن اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے صحافت کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو ویری گڈ, بٹ اگر آپ کی انٹینٹ یہ ہے کہ آپ نے جو میڈیا کی اسپیس ہے اس کو اسٹرینگولیٹ کرنا ہے, اس کو کیپچر کر کے آپ نے صرف اپنا نیریٹو چلانا ہے, تو دین دیٹ از اے پرابلم. اور آئی تھنک کل کی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا کریکٹ بھی یہی تھا. باقی آئی تھنک آصف صاحب اس کو جو ہے وہ ایلیبریٹ کر سکتے ہیں. کچھ پوائنٹس میری بھی ذہن میں نہیں تھے کیونکہ ہم جب بولتے ہیں تو مجھے نہیں پتا ہوتا کیا بول رہے ہیں, جب بولتے ہیں تو نہیں یاد ہوتا. لیکن ہم جو آپ کی موجودگی میں کل جو ڈسکشن ہوئی تو اس میں ایک ریئلائزیشن یا پوائنٹ یہ ریز ہوا کہ دنیا جہاں میں اگر ہم دیکھیں تو میڈیا از دا لیسٹ ریگولیٹڈ ڈپارٹمنٹ ان ڈیولپڈ کنٹریز. ہر چیز کے لیے وہاں پر لاز ہیں کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کو. میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں صرف ایک کنسٹیٹیوشنل فریم ورک کی طرف ریفرنس پوائنٹ پایا جاتا ہے. ایف سی سی کا ذکر ہوا, فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کا, آؤٹ کام یو کے میں ہے, یا جرمنی کا ہم نے ذکر کیا کہ وہاں پر ہر چیز آپ کی ریگولیٹڈ ہے کہ آپ کس ٹائم لان موور یوز کر سکتے ہیں, کس ٹائم واشنگ مشین آن کر سکتے ہیں اور آن نہیں کر سکتے. لیکن میڈیا کے لیے سوائے سیلف ریگولیشن کی کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ سیلف وہاں کے پریس کونسل ہوتے ہیں, یو کے میں بھی کچھ نہ کچھ حد تک ہے. لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ وی آر آلریڈی اوور ریگولیٹڈ. ہمیں تو یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں ہوتا نا کہ شاید دنیا جہاں میں ریگولیشنز بنتی ہیں تو ہم بھی جو جسٹیفیکیشن کل دی اس لیول کی جسٹیفیکیشن میڈیا انڈسٹری کا نیچر جرنلزم وہ شعبہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنا اوور ریگولیٹ کریں, اٹ ول گیٹ سفوکیٹنگ. تو ہمارے یہاں ایک یہ ڈبیٹ میں کل ریئلائز ہوا کہ اگر لوگ جو ریگولیشن کی بات کر بھی رہے ہیں ان کی آئیڈیا نہیں ہے کہ
already till here. हमें मिनिमम रेगुलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए. जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें ये था कि सेल्फ रेगुलेशन हमें इंप्रूव करना चाहिए. इस पे मैं नेक्स्ट आते हैं. देखिए कुछ रेगुलेशंस तो हमारे पास फॉर ग्रांटेड खुद ही से आ जाती हैं या बना दी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ अपने तौर पर भी मेरा ख्याल है कि मीडिया के अंदर होनी चाहिए और वही हमारे सेकंड पॉइंट से लिंक करती है कि मीडिया की अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो किस हद तक बरकरार रह सकती है सेल्फ रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए. प्रोफेशन ऐसा हो गया कि बहुत सारी चीज़ें डिमांड करता है, लेकिन उसमें आप अपने तौर पर भी कितना अपनी रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं. खास तौर पर गवर्नमेंटल और इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर जो लेजिस्लेशंस होती हैं वो यकीनन एक बर्डन महसूस होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो कि जर्नलिस्टिक अप्रोच रखता है. लेकिन अगर एक सेल्फ रेगुलेटरी नेटवर्क हो या फ्रेमवर्क हो तो उसको मद्देनजर रखते हुए शायद हमारे लिए अपना एनालिसिस करना बड़ा आसान होता है. उससे बहुत से बेनिफिट्स भी होते हैं किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर आप कह सकते हैं कि एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी. और उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ऑडियंस का एक ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर डेवलप होता है. इसके अलावा एक अकाउंटेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की सूरत में डेवलप होता है. तो आई थिंक मैं इस पे गुरजीत साहब आपसे भी एक और सा टेक लेना चाहूँगी कि आपके ख्याल में सेल्फ रेगुलेशन खास तौर पर किसी भी जर्नलिस्ट के लिए जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है कितनी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आसिफ आपका इस पे जी बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल में इधर जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो सेशन में जो जहाँ तक जो सेल्फ रेगुलेशन के हवाले से जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी कि जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी जो है दैट इज पैरामाउंट. और उस इंटेग्रिटी अभी आज सुबह वाले सेशन में भी हमने जो है तगड़ साहब और शायद हुसैन साहब को भी सुना था कि कमिंग क्लोज टू पार बट नॉट दी co-opted, माय अंडरस्टैंडिंग. वो सेल्फ रेगुलेशन जो है और उसके साथ मेरे जहन में लव सेल्फ सेंसरशिप भी आ रहा है, बट दैट्स अ होल डिफरेंट कन्वर्सेशन. बट एटलीस्ट द आइडिया इज कि अगर इधर कंसल्टेंट जर्नलिज्म के सेशन में भी बात हो रही थी कि जी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है वो सहाफत की जा रही है. हाजी साहब पार्लियामेंट में बात कर रहे थे पब्लिक ट्रस्ट हैज टू बी वन. सेल्फ रेगुलेशन in the sense that the core of journalistic duty is to get that information out to the public, to win that public trust. So इस पे जो है वो हमारी डेफिनेशन है ये इसको लिंक अप करता है with accountability also, self accountability as well as to the public. So ये कोशिश से लगता है कि आपके ख्याल में इस वक्त कोई accountability का प्रोसेस मौजूद है स्पेशली platform पर जो लोग काम कर रहे हैं. I don't think the audience would be interested in a personal opinion. अच्छा आसिफ आप कोई कॉन्फिडेंस से ऐसे आपका टॉपिक है. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है सेल्फ मैनेजमेंट. इसमें अगर हम कोई ऑप्शन चूंकि है नहीं, सबसे बेहतर अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक के सामने. क्योंकि हमारे पास पब्लिक सर्विस मीडिया तो है नहीं, ये डिजिटल मीडिया उस गैप को फिल कर रही है. इसमें जो हमें ज़रूरत है एक मास लेवल के अवेयरनेस की मीडिया लिटरेसी हो और हम पब्लिक ही के सामने आंसरेबल हो, अकाउंटेबल हो. और वो किसी इंस्टीट्यूशन से आप ये तो वो इसलिए नहीं रख सकते या इंटरनली भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में लोग अपने पर्सनल इन्वॉल्व करते हैं. यहाँ पर अगर हम एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो हमें पब्लिक एंड पे काम करना चाहिए. आप ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं, आपने बड़ी रेगुलेशंस का जो है सामना किया है. देखिए ये जो सेल्फ रेगुलेशन का सफर है आसिफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कम्युनिटी के सामने पब्लिक के सामने हमें हमारा हिसाब होना चाहिए. मैं उससे कुछ ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मेरी ड्यूटी जो है वो टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नलिज्म है. इट इज़ नॉट टू पैंडर टू पब्लिक इंटरेस्ट. और मैं बाज़ औक़ात जो है वो कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी ओवर रेटेड. कम्युनिटी जितनी डिवाइसिव है, कम्युनिटी जितनी मुतअस्सब है, कम्युनिटी जितनी पेरोकियल है, उसका अंदाज़ा हमें है. तो अगर मैं अपना एहसास जो है वो कम्युनिटी के हवाले कर दूँ तो फिर तो मेरा जर्नलिज्म जो है मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाए. तो मैं तो कभी भी अपनी, और आई एम वेरी कंजर्वेटिव, मैं अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को इतना ही पावर्स दैट बी से बचा के रखता हूँ जितना कम्युनिटी सेंटिमेंट से बचा के रखता हूँ. क्योंकि किस दिन कम्युनिटी सेंटिमेंट ने आ जाना है फैजाबाद के ऊपर धरना दे देना और फिर उन्होंने मुझे कहना है कि आप हमारे सेंटिमेंट के मुताबिक सामने करें. मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता. ना हम कराची में अर्बन वायलेंस के दौरान हमने सहाफत के मुताबिक, ना तालिबान के मुताबिक, ना फैजाबाद धरनों के मुताबिक. एक तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि सेल्फ रेगुलेशन डज नॉट मीन दैट वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल. सो यू वुड से
हुकूमत को भी अकाउंटेबल नहीं है, पब्लिक को भी अकाउंटेबल नहीं है, तो किसको अकाउंटेबल है? मेरे ख्याल में जो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन है उसका तस्वर ये है कि क्या आप बुनियादी तौर पर एक्यूरेट जर्नलिज्म कर रहे हैं। Our first and primary commitment is to presenting facts to the best of our ability after having verified them to the public and then offer them an informed perspective. अब ये भी बड़ा पाकिस्तान में है जी कि ये तो मेरी राय है और लिहाजा आपको इससे इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन मुझे राय करनी जाती है। हाँ, लेकिन there is also a concept of false opinion. तो मैं आपको कह सकता हूँ कि इस वक्त मेरी राय ये है कि सुबह के 4 बजे, अब आप मुझे घड़ियाँ दिखाते रहे कि सुबह के 4 नहीं बजे भाई, शाम के 4 बजे, मैं कोई मेरी राय है, I may have an opinion but it's a false opinion. So हमारा जो commitment है self regulation में is to do accurate journalism, try to create information balance in it and then give an informed perspective. So हमारा code of conduct जो है is very clear on that, global code of conduct. So हमारी self regulation has to be done by globally established code of conduct principles. आसिफ कुछ कहना चाहते हैं? I just want to respond क्योंकि आपका disagreement of course I appreciate that और suicide point यहाँ से विसिट था, बल्कि मैंने ऐड किया कि पब्लिक को इन्फॉर्म करना मीडिया लिटरेसी का वो लेवल होना चाहिए, अनकंडीशनल वहाँ अकाउंटेबिलिटी हमारी नहीं। जब मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ तो पहले आवाम को ये पता हो या हमें बताना चाहिए कि जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, फैक्ट और फेक न्यूज़ को अलग करना उनको पता हो, तभी हम उनको बताएं कि ये जर्नलिस्टिक असूल है और इस पर क्या आपकी राय में मैं पूरा हो सकता हूँ या नहीं। और उसके पीछे जो पॉइंट था वो यही चाहते था कि फिर हम किसके सामने अकाउंटेबल होंगे। गवर्नमेंट हम चाहते नहीं है क्योंकि वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, किसी ग्रुप के सामने बिल्कुल नहीं हो सकते, अपना हमारा सेल्फ डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म बन नहीं रहा, तो क्या पब्लिक को हम बिल्कुल ही आंसरेबल ना हो, लेकिन जो जर्नलिस्ट उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, जो हमारे अपने जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स हो वो उनको पता हो, वो उस पर हमें क्वेश्चन करें कि आपने ये न्यूज़ दिया था और ये यहाँ पर इसलिए लेनी थी या यहाँ पर ये फेक या मुकम्मल तौर पर ट्रू नहीं था, क्यों? तो मैं मेरे ख्याल में इस तरह की अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक बेसिकली ये जब न्यूज़ कोई भी जर्नलिस्ट देता है उसके बाद उसको जज करना कि वाकई ऑथेंटिक जिस तरह बात करेंगे थी या नहीं, आई थिंक हमारा नेक्स्ट पॉइंट उसी से लिंक करता है कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड मीडिया इंडस्ट्री। अब ये किसी भी जर्नलिस्ट का, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक पे या प्रिंट पे, क्यों जरूरी है कि वो अपने आप को इक्विप करे मुख्तलिफ कोर्सेज के साथ, ये ई लर्निंग के साथ, जो एक सेशन की हमने अभी देखा, उसका असल मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए थ्रू मीडिया लिटरेसी कि आप जो कर रही हैं वो वाकई सही कर रहे हैं, सही अंदाज में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर एक जो एक इंफॉर्मेशन के दौर में एक मिस इंफॉर्मेशन का एक फेज आ गया है, एक फेक न्यूज़ का एक फेज आ गया है कि आप डिस्टिंग्विश समटाइम नहीं कर पाते एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर कि आप जो देख रहे हैं वो सही है या नहीं है। प्रोपेगेंडा की सूरत में या किसी भी खबर को किस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, तो आई थिंक उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी एज अ जर्नलिस्ट ट्रेन हो। तो मैं अब जो चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपने ये सेशन हेड किया था, कि इसका असल मकसद क्या है और कितना ज़रूरी है किसी भी डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट के लिए कि वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करे और उसके बाद फील्ड में उतरे। मैंने तो अभी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म का सेशन नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली डिजिटल मीडिया की बात हो रही थी। मेरा ख्याल है कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना सिर्फ डिजिटल मीडिया की बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी अगर हम देखें